بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونستهدیه والصلاة والسلام على سید المرسلین محمد بآلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ حاضرین و ناظرین، یہ درس قرآن نمبر 371 ہے اور آج سورۃ النساء کی 2 آیتوں کی تلاوت اور تشریح کی جائے گی۔ آیت نمبر 29 اور 30۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا۔ صدق اللہ العظیم۔ لفظی ترجمہ یوں ہی، یا ایہا الذین آمنوا، اے وہ لوگ جو ایمان لائے ہو، لا تأکلوا اموالکم بینکم، تم نہ کھاؤ اپنے مال آپس میں، بالباطل، ناحق طریقے سے، الا ان تکون تجارہ، مگر یہ کہ ہو تجارت، عن تراض منکم، تمہاری باہمی رضامندی سے، ولا تقتلوا انفسکم، اور تم قتل نہ کرو اپنے نفسوں کو، ان اللہ کان بکم رحیما، بلا شبہ اللہ ہے تمہارے ساتھ نہایت رحم کرنے والا۔ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ، اور جو کوئی کرے گا یہ کام، عدواناً زیادتی سے، وظلماً اور ظلم سے، فَسَوْفَ نُصْلِيهِ نَارًا، تو عن قریب ہم اسے داخل کریں گے آگ میں، وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا، اور ہے یہ اللہ پر نہایت آسان۔ ترجمہ یوں ہے، مومنوں، ایک دوسرے کا مال ناحق نہ کھاؤ۔ ہاں، اگر آپس کی رضامندی سے تجارت کا لین دین ہو اور اس سے مالی فائدہ حاصل ہو جائے تو وہ جائز ہے، اور اپنے آپ کو ہلاک نہ کرو، اور کچھ شک نہیں کہ اللہ تم پر مہربان ہے، اور جو زیادتی کرتے ہوئے اور ظلم سے ایسا کرے گا تو ہم اس کو عن قریب جہنم میں داخل کریں گے، اور یہ اللہ کو آسان ہے۔ ان 2 آیتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے 6 باتیں بتائی ہیں۔ پہلی بات، آپس میں ایک دوسرے کے مال ناحق طریقے سے نہ کھاؤ۔ دوسری بات، ہاں، اگر کوئی تجارت آپسی رضامندی سے وجود میں آ جائے تو وہ جائز ہے۔ تیسری بات، اپنے آپ کو قتل مت کرو۔ چوتھی بات، یقین جانو کہ اللہ تعالیٰ تم پر بہت مہربان ہے۔ پانچویں بات، جو شخص ظلم و زیادتی کے طور پر ایسا کرے گا ہم اس کو آگ میں داخل کریں گے۔ چھٹویں بات، یہ بات اللہ کے لیے بالکل آسان۔ بزرگان محترم، پچھلی آیت میں یہ جو کہا گیا ہے کہ لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، کہ تم آپس میں ایک دوسرے کا مال ناحق طریقے سے مت کھاؤ، تو اس کی 2 صورتیں ہیں۔ ایک یہ کہ کوئی شخص دوسرے کا مال ناجائز طریقے پر، ناجائز طور پر کھا لے، اس کا مطلب اس مطلب پر تمام مفسرین کا اتفاق ہے۔ تفسیر بحر محیط میں
लिखा है कि किसी शख्स का अपना ही माल नाजायज तौर पर खाना भी ममनू है। मसलन ये कि आदमी अपना ही माल इसराफ करे, फजूल खर्ची में इस्तेमाल करे, जैसा कि आजकल शादी ब्याह के मौके पर फजूल खर्ची की जाती है। आदमी हरगिज ये नहीं कह सकता कि ये मेरा माल है, मुझे इख्तियार है कि मैं जैसे चाहे खर्च करूं, बल्कि अल्लाह के यहाँ उसे इसका जवाब देना होगा। अगर वाकई उसने फजूल खर्ची की है और इसराफ किया है तो उस पर उसका मुआखदा होगा। तुम्म लतुसअलुन्न यौमइदिन अनिन नईम, सूरह तकासुर आयत नंबर 8 के इस आयत के जरिए बता दिया गया, तंबीह कर दी गई कि जो नेमतें तुम्हें दी गई हैं उनके बारे में तुमसे जरूर सवाल होगा। और यहाँ जो ला ताकुलू से सिर्फ यही मुराद नहीं है कि आदमी किसी का माल खाए, मत खाओ से मुराद आम है कि किसी का माल नाहक तौर पर तसर्रुफ ना करो, खर्च ना करो। किसी के माल को नाजायज तरीके से इस्तेमाल करना भी नाजायज है। मसलन किसी की सवारी उसकी इजाजत और मर्जी के बगैर कोई इस्तेमाल करता है तो ये भी ला ताकुलू में शामिल है। यहाँ सिर्फ खाना मुराद नहीं बल्कि इस्तेमाल भी मुराद है। जैसे हम लोग भी कहते हैं फला आदमी फला का माल खा गया, हालांकि खाना जरूरी नहीं है, वो किसी और तरीके से इस्तेमाल किया होगा, लेकिन उसको लफ्ज़ खाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अल्लाह ताला ने माल हासिल करने की जायज़ सूरतें रखी हैं। मसलन तिजारत, खरीद व फरोख्त, आपसी रजामंदी से तिजारत के जरिए जो माल हासिल किया जाता है, जाहिर है कि वो जायज़ है। इसमें मुलाजिमत, मजदूरी और किराया वगैरह के जो जायज़ मामलात हैं वो सब दाखिल है, जो जायज़ सूरतें हैं। जायज़ तौर पर माल हासिल करने के सिलसिले में अल्लाह तबारक व तआला ने तिजारत का तज़किरा किया। जाहिर है कि इसके अलावा भी दूसरी सूरतें माल हासिल करने की, मसलन मुलाजिमत है, मेहनत मजदूरी है, सनत व हिरफत है, वगैरह वगैरह। लेकिन इन तमाम में तिजारत को ज्यादा फजीलत हासिल है। रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि सच्चा ताजिर जो अमानतदार भी हो वो क़ियामत के दिन अंबिया के साथ होगा, सिद्दीकीन के साथ होगा, शुहदा के साथ होगा। तिरमिज़ी की रिवायत, वला तक़्तुलू अनफुसकुम के जरिए इस बात से मना किया गया है कि आदमी खुदकुशी ना करे, खुदकुशी ना करे। उसके ये माने भी हैं कि एक दूसरे को नाहक कत्ल भी ना करे। दूसरी आयत में इस बात की वजाहत की गई है कि जो कोई इन कुरानी हिदायत के खिलाफ वर्जी करेगा, यानी दूसरों का माल नाहक खाएगा या किसी को नाहक कत्ल करेगा, तो हम अनकरीब उसको दोज़ख में दाखिल करेंगे। अल्लाह तबारक व तआला हम सब की हिफाजत फरमाए। आमीन। व आखिरु दाअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। डेली दर्स कुरान को सब्सक्राइब कीजिए, अपने तासुरात और मशवरे इरसाल कीजिए और मुतालिकीन के ग्रुप बनाकर इन्हें रोजाना दर्स कुरान भेजें और अज्र सवाब पाएं।